जय जगन्नाथ मु समस्त स्वागत करुच्ची शुभम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को। तो पूर्व वीडियो रे आम आकाश कईंच विषय रे आलोचना करूँ। जो मैंने देखिने से देखिपर। आज तार प्रश्नावली जो 1 मार्किया क्वेश्चन अच्छी से विषय आलोचना करिए। सरोवर रोकवा कछपटी नाम कौन थिला? सरोवर जो रोला जो कछपटी ता ना कौन थिला? चित्रग्रीव ना कंभग्रीव ना मणिग्रीव ना शंखग्रीव कौन थिला? सरे जो रोला कछपटी ता ना कौन थिला? तो उत्तर है कंभग्रीव। कंभग्रीव कौन थिबारु ता परिवेश ताको संतुष्ट करि पारु नथिला। तो कंभग्रीव कौन थिबारु तार परिवेश ताको संतुष्ट करि पारु नथिला। थिबारु ता परिवेश ताको संतुष्ट करि पारु नथिला। कंभग्रीव कौन थिबारु ता परिवेश ताको संतुष्ट करि पारु नथिला। उच्चाभिलाषी, उच्चाकांक्षी, कल्पनाश्रयी, भावप्रवण। तो कंभग्रीव भितर कौन थिबारु ता परिवेश ताको संतुष्ट करि पारु नथिला। तो उत्तर है उच्चाकांक्षी। कछपटी कूल को उठी जाए क्यों विचरण करुए? तो उत्तर कौन? शिशिर बिंदु, घास फूल, मृदु समीर, सबुज उपत्यार क्यों कछपटी कूल को उठी जाए विचरण करुए? तो उत्तरटी है मृदु समीर। कछपटी आखि बुझी क्योंठी भली भली अजब दृश्य देखे? विमुग्ध कल्पलोकरे, वर्षण मुखर संध्यारे, स्वच्छ सरोवर, सातरंगी इंद्रधनु क्यों से भली भली अजब दृश्य देखुते? उत्तर है विमुग्ध कल्पलोकरे। केतबळे दुई गोटी हंस सरोवर उपनीत होउथिले? शीत ऋतु, शरत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। तो केतबळे दुई गोटी हंस सरोवर उपनीत होइचंदी? वर्षा ऋतु। खंडिए काठीर दुई प्रांत को किए कामुड़ी धरथिले? खंडिए काठीर दुई प्रांत को किए कामुड़ी धरथिले? विकट और कंभग्रीव ना कंभग्रीव और संकट? विकट और संकट ना मणिग्रीव और विकट? उत्तर है विकट विकट और संकट। बोली किए कहिथिला? परीक्षा सफल होइछि बोली किए कहिथिला? संकट, विकट, कंभग्रीव, चित्रग्रीव किए कहिछे परीक्षा सफल बोली? उत्तर है विकट। विकट कहिछे परीक्षा सफल। शून्य रे थिबा जाए मुह न खोलिबाकू किए कंभग्रीव को चेतेई देइथिला? किए चेतेई देइछि? संकट, विकट, मर्कट, सुग्रीव किए शून्य रे थिबा जाए मुह न खोलिबाकू कंभग्रीव को चेतेई देइथिला? उत्तर है संकट। आकाशर भविष्यत अंधकार बोली किए भविष्यवाणी करिथिला? आकाशर भविष्यत अंधकार बोली किए भविष्यवाणी करिथिला? तो किए भविष्यवाणी करिछि? उत्तर है काऊ। हंस माने विश्वासघातक बोली किए कहिछि? किए कहिछि हंस माने विश्वासघातक बोली? बतासी ना घर चोटिया ना चिल ना बक किए कहिछि जे आकाशर भविष्यत अंधकार बोली? ना ना किए कहिछि हंस माने विश्वासघाती बोली? उत्तर है बकटी। बकटी कहिछि हंस माने विश्वासघातक बोली। क्यों शब्दटी को कंभग्रीव गलाधकरण करिथिला? आ बुद्धू, बोका, मूर्ख क्यों कथा भितरु कंभग्रीवटी गलाधकरण करिछि?
ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୁଧୁ। ବୁଧୁ ଶବ୍ଦଟି ସେ ଗଳାଧକରଣ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସବୁ ନୌକାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବୁଧୁ ଶବ୍ଦକୁ ଗଳାଧିକରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ସେଇଠୁ ବୁଧୁ କହିଛି ଗଳି ପଡ଼ି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଳାଧିକରଣ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳାଧକରଣ କରିଦେଇଛି? ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୁଧୁ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତ କଛପକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନା ଅଦ୍ଭୁତ, ନା ବିଚିତ୍ର, ନା ଅସାଧାରଣ। ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିଚିତ୍ର। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଏଇଟା ଅଧିକ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଥିଲେ? ତ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ? କିଏ? ଠେକୁଆ, ଶିଆଳ, ଘୁଷୁରୀ, ମଇଁଷି। କିଏ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଘୁଷୁରୀ। ଘୁଷୁରୀ ଆକାରର ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯିବାର ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ବିହଙ୍ଗମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ତ ଏଠି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ବିହଙ୍ଗମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏଇଟା ଆ ଭିତରୁ ହେବ? ଅପସନ୍ ମଇଁଷି, ଗଣ୍ଡା, ଜଳହସ୍ତୀ, ଜିରାଫ। ଉତ୍ତର ହେଲା ମଇଁଷି। ମଇଁଷି ଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ବିହଙ୍ଗମାନ ଘୁଷୁରୀଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶୂନ୍ୟରେ କଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶୂନ୍ୟରେ କଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ କଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସହସ୍ର। କଛପ ମାଂସ କାହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମହାପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ? ଦେବମଣୋହି, ରାଜମଣୋହି, ସାଧାରଣ ମଣୋହି, ଜନମଣୋହି। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରାଜମଣୋହି। କଛପ ମାଂସ ରାଜମଣୋହିର ଅଯୋଗ ବୋଲି ମହାପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ। କାହା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଝଟକି ଉଠିଲା? ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଝଟକି ଉଠିଲା। କ'ଣ ହେବ? ବିହଙ୍ଗ, ନା ହଂସ, ନା କଛପ, ନା ମଇଁଷି? ଉତ୍ତର ହେଲା କଛପ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ କଛପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଝଟକି ଉଠିଛି। ସେନାପତିଙ୍କର କେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଳେ କଛପ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ? ସେନାପତି କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ? ତ ସେଇ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଳେ କଛପ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ? ଶ୍ୱାସ, ଆମାଶୟ, ନିମୋନିଆ, ଗଣ୍ଠିବାତ। ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଣ୍ଠିବାତ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା ବେଳେ କଛପଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ କଛପଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଖସିଥିଲା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା? ମୁଁ ଏବେ କହିଲି କ'ଣ ନା ଗର୍ବୀ, ପଙ୍ଗୁ, ବୁଧୁ, ଲୋଭୀ। ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୁଧୁ। କେଉଁ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? କେଉଁ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? ଅହଙ୍କାରୀ, ଲୋଭୀ, ପୃଥୁଳକାୟ, ବୁଧୁ। ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୁଧୁ। ରାଜାଙ୍କର କୋଳରେ ପାଚକର ସହକାରୀ କ'ଣ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲା? ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ପାଚକର ସହକାରୀ କ'ଣ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲା? ଚିତ୍ରିତ ସାତରଞ୍ଜି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି, ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀ, ମଖମଲ ଚାଦର। ତ କ'ଣ ବିଛାଇଥିଲା? ନା ମନ୍ତ୍ରୀର ପଗଡ଼ି।
ରାଜାଙ୍କର ଧମକ କେଉଁଭଳି ସଭାସଦମାନଙ୍କର କୋହ କାନ୍ଦଣାକୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା? କେଉଁଭଳି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବୁଲଡୋଜର ପରି। କେଉଁଭଳି? ନା ବୁଲଡୋଜର ପରି। ମହିଷୀ ଆକାରର ବିହଙ୍ଗରୁ କେତେ ନେଇ ଆସିବାକୁ ରାଜା ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? 4ଟି, ହଳେ, ଗୋଟିଏ, 5ଟି। କେତୋଟି? ନା ହଳେ। ହଳେ ନେଇ ଆସିବାକୁ ରାଜା ବିଦେଶୀ ଦୂତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି? ଶିକାର, ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ, ରାଜସ୍ୱ, ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଏଠି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା ଏଠି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।